वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर जिला का मुद्देबिहार तालुका का तहसीलदार ऑफिस के आसपास कुछ 50 परिवारों का वहां पर उनकी रोजी और जिंदगियां चलती थी, मगर वहां पर आज उनके पेट पर पूरा लाद दिया गया है। ताकि इसी भाषा में कहते हैं, ताकि किसी पे पेट पर लात मत दीजिए, पीठ पर दीजिए, बुजुर्गों का कहना है। ताकि यहाँ पर अब पेट पर ही डायरेक्ट अधिकारियों ने लात देते हैं। तो अब किस तरह यहाँ पर इतने महिलाएं हैं, कुछ जरास की दुकानें और कुछ चाय की दुकानें, कुछ ना कुछ कर उन्होंने अपनी मजदूरी पर ईमानदारी से कमाकर छोटे मोटे अपनी जिंदगियां यहाँ पर 10 साल से चलते थे। मगर ऐसा ही नहीं, इन्होंने 10 रुपए का चैनल भी म्युनिसिपैलिटी को रोज के 10 रुपए का चैनल भी भर देते थे। और यहाँ पर भी केबी यानी कि बिजली प्रशासन को करंट बिल भी यहाँ पर भरा जाता था। 10 साल से इनकी रोजी और गुजारा यहाँ पर हो जाता था। ना नोटिस के, बिना कहने पर अचानक से आकर यहाँ पर सब दुकानें ध्वस्त कर दिए और निकाल दिया गया। कई बार संबंधिता यहाँ के जो तहसीलदार को मनवी पत्र यहाँ पर देने के लिए चले गए, मगर मनवी पत्र मेमोरन कुछ भी नहीं ले पाए। अब तो कर्तव्य यह है, संविधान में यह कहा जाता है, अगर किसी ने भी अगर कोई लेटर या कोई कागज पर कोई मेमोरन हो या कोई मनवी पत्र हो, किसी संबंधिता अधिकारी हो या कोई भी किसी को देना है, तो वो कर्तव्य होता है लेना, अधिकारियों का कर्तव्य होता है। मगर यहाँ के तहसीलदार को ये मनवी पत्र की कोई भी कीमत या अहमियत नहीं है। इनका तो कर्तव्य यही होता है, कोई भी अगर कंप्लेंट या मनवी पत्र देते हैं, मेमोरंडम देते हैं, तो ऊपर के अधिकारियों को इनको समझाना तहसीलदार का काम होता है। पर यहाँ पर इनके मेमोरंडम तो छोड़िए, इनको दोबारा बार ऑफिस को आने के लिए भी मना कर देते हैं। ऑफिस तो सार्वजनिक ऑफिस होती है, जनता के लोगों की होती है, मगर किसी की जागीर नहीं होती। मगर यहाँ पर कई सालों से अपनी रोजी और पानी यहाँ पर चला जाता था, आज बिल्कुल ही छीन लिया गया है इनकी रोजी और रोटी। तो अब यहाँ के जो एमएलए है, उनको भी कई बार इन्होंने जाकर अपनी तकलीफें, अपनी मुसीबतें बताने के बावजूद भी इन्होंने तहसीलदार को आज कहेंगे, कल कहेंगे, यही कहकर इनको सिर्फ आश्वासन ही दे दिए। मगर फिर से पूछने के बाद यहाँ के एमएलए ये सवाल कहते हैं इनके साथ, क्या आपके जगह पर कोई आकर रह गया, क्या आप क्या खामोश रहते? तो ये सवाल करने से पहले, वोट पूछने से पहले ये कभी सवाल नहीं पूछा तुमने? ताकि वोट डालने से पहले यही पूछना था, ताकि हम आपको काम करेंगे नया नहीं करेंगे, क्या आपकी सेवा हम चुनाव के बाद नहीं करेंगे, ये कहना था एमएलए। ये नहीं कह गए, हाथ पैर पड़कर इन्होंने तो मतदार के पास वोट तो ले लिए, मगर इनकी मुसीबत में काम बिल्कुल ही नहीं आ गए। तो सोचो जरा, पहले चुनाव से पहले किसको लाना है और किसको नहीं लाना है, यही रंग देखना है। क्योंकि चुनाव जब जीत के आ जाते हैं तो एमएलए का तो पावर ही बढ़ जाता है, ताकि गरीब गरीब ही रहता है, मगर गरीबी की भूख कोई भी नहीं मिटा सकता। तो उसी तरह यहाँ के मुद्देबिहार के एमएलए कम से कम इनके गरीबी हालत पर सोचना चाहिए था, या फिर इनको न्याय दिलाना चाहिए था। ताकि किसी भी जगह पर इनको अगर दुकान या फिर किसी पर जगह पर अगर इनको दे देते, शायद वहीं पर भी इनका गुजारा हो जाता था। आज विजयपुर शहर में आकर विजयपुर जिला अधिकारी को ये मेमोरंडम देते हैं, ताकि इनको न्याय चाहिए। अब क्या न्याय मिलेगा इनको? जहां पर मिलना था वहां पर ही अन्याय हो गया है। यहाँ पर इनको जहां पर इंसाफ मिलना था वहां पर ही ना इंसाफी हो गई है। अब रह गया है विजयपुर शहर के जिला अधिकारी, क्या इनको न्याय दिलाएंगे या नहीं, तो ये तो आते हुए दिनों में ही मालूम हो जाता है। मगर अब महिलाओं का ये कहना है, ताकि कुछ दिन के लिए अगर मोहलत दे देते तो यहाँ पर हम रहकर किधर भी गुजारा कर लेने की ये सोच रखते थे। मगर आज इनकी बदनसीबी ये है, ताकि ना कोई तहसीलदार काम आया है, ना फिर कोई यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी, ना तहसीलदार, ना फिर एमएलए।
अब तो चुनाव तो जीत के आ गए, मगर अब इनको 5 साल तक कोई हिला तो सकता नहीं, मगर आते चुनाव में जरूर यही महिलाएं इनको बताएंगे, ताकि वोटिंग जब पूछने आते हैं तो सही जवाब सही वक्त पर दे देंगे। तो अब यहाँ पर इन्होंने इनका तकलीफें मुसीबतें कैसे गुजारा करते थे और इनकी तकलीफें कैसे है, उन्होंने मीडिया के सामने तो साफ सीधा कहते हैं। आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ? ಸರ್, ನಾವು ಮುದೇಬೇಳ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಈ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿವ್ರಿ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು 40-50 ಕುಟುಂಬಗಳು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬದುಕಕತ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿನೂ ಅದಾವು, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇನು? ಒಂದು 50 ಕುಟುಂಬ ಅದಾವು ಸರ್. ಒಂದು 50 ಕುಟುಂಬ ಅದಾವು, ಈಗ ಬದುಕಕತ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಲೇಖನಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 5ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವು ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 25ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ ಮೊನ್ನೆ PSI CPS ಸಾಹೇಬನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 50 ಕುಟುಂಬ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಾತೀವ್ರಿ ನಾವು. ಸಾಲ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲೇ ಪಿಗ್ನಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಳಗೆ, ಸ್ವಸಹಾಯಗಳು, ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳೊಳಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘೊಳಗೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗುಂಪೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ತೆಗೀರಿ ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ? ಅದು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿಲ್ರಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅವ್ರ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆವರಣದಾಗ ಅದಾವು, ನಮ್ಮ ಜಾಗದಾಗ ಅದಾವು, ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಟಿಸ್ ಗಿಟೀಸ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಸರ್? 50 ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಜಾಗನಾಗಿದ್ರಿ. ಅವಾಗೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಜಾಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪುರಸಭೆಯವರು ಡೈಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅವರು ಜಾಗ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಈಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನೋ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ನಮ್ದು ಅದು ಜಾಗ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಡೈಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬ್ಕೊಂತಾರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪ್ಟು ಅದಾವೆ. ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಆ ಹುಡ್ಕೋ TC ಏನದ, ಆ TC ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸಹಿತ ನಾವು 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೀವಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರಿ? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿವ್ರಿ ಸರ್, ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿವ್ರಿ. ಏನತ್ತಾರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್? ಇಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಸರ್, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರತ್ತ ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮನವಿ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನವಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ? ನಾವು ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಶಾಸಕರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ 2-3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯ್ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮರ್ದಿನೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತೆ CPI ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಕಿತ್ಲಾಬೇಕು ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ
ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಈಗ 2-3 ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಈ ಸದ್ದ ಜಾಗ ಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಒಳಗ್ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ರೇನೋ ಅಂತ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಸಕರು. ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದೊಳಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರ ಬಂದ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರ? ಯಾರು ಶಾಸಕರ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತೇಳಿ ಈ ತರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ಲಾರ್ದಂತ ತೊಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳತ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂತದ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ರು ಹೇಳಲ್ಲಕ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕಿತ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ 50 ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವಿ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರೇನಾರ ಈ ತರ ಹಿಂಗಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣನೂ ನಿಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ 100 ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಾಯ್ತಾವ್. ಇದೇ ತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಾಯೋದೊಂದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾವು ಬದುಕೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂತಿದ್ರು ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರಾಕ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕೊಂತೀವಿ. ಮಕ್ಕಾ ಮದಿನಾ ಮುಲ್ಲಾ ದೇವ. ಇರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿಯರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 8-10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದುಡಿತಾ ಬಂದೇವಿ. ಆ ದುಡಿಕೆ ಅದಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿವಿ ಏನ್ರಿ. ಅದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಅದು ನಮ್ಮ ದುಡಿಕೆ ಅದ ನಮ್ದು ಏನರ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿವಿ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊಳ್ಸಾಕತ್ತಾರೆ? ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್. ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ರೀ? ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ರೀಸನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಂಗದಿರಿ ಹಿಂಗದಿರಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅಪಾದನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಳಿಕೇಶನ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ನಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮರುದಿವ್ಸ ನಾವು ನಮಗೆ ಇದು ಆಲೋಚನೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗಪ್ಪ ತಮ್ಮ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರನ್ನ ಈಗ ನಾ ಕ್ರಮ ಕೈಕೋತೀನಿ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರು ಬಂದು ನೀವು ಏನಾರ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಕೋತೀವಿ. ಹೇಳಿ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ CS ನಾಡಗೌಡ ಸರ್. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಏನಂದ್ರಿ ಅವ್ರು? ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅದು ಕಿತ್ತವ್ರಪ್ಪ ಅವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ 3-4 ಸಲ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಕಿತ್ತವ್ರು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನೂ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರತ್ತೀರಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ? ನಾವು ಈಗ ಕಳೆದ 8ರಿಂದ 9 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾಡಕತ್ತ. ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ರಗಡ ಮಂದಿ ನಾನು ಹಿಂದೆಡೆ ಬಂದವು. ಇಟ್ಟು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಾಕತ್ತಾರ? ಯಾವುದೊಂದು ಬಲವಾದ ರೀಸನ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅಪಾದನೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಯಾವ ಹೆಸರಿನ ಕಟ್ತಿದ್ರಿ? ಯಾವುದು ಸರ್, ಈ ಒಂದು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಆಗದ್ದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಾರ ಅವರು. ಮತ್ತು ಆ ಮಾರ್ಗ ಮೊದಲೇ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲೈನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಟ್ಕೊಂಡಾರ. ಅದು ನನ್ನಂತೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಉಳಿದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನಂತೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಕೊಳುವಾಗ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇದನ್ಯಾಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಬಿಲ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಹೇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಡ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಗ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್, 40ರಿಂದ 50 ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ರಿ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹೊರತು ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾರ ಒಬ್ರು ಸರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಕಳುನು ಇರ್ತಾನ, ಒಂದು ತುಡುಗನು ಇರ್ತಾನ, ಒಬ್ಬ ನಿಜನೂ ಇರ್ತಾನ, ಒಬ್ಬ ಶರಣನು ಇರ್ತಾನ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿನೂ ಇರ್ತಾನ. ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ. ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ರಿ ನೀವು, ಜಗ್ಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊರಿ. ಉಳಿದಂತ ಬಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. रवि माताप कुमार और कुंटोज। आप तो महिलाएं ने अपनी तकलीफें मुसीबतें तो क्या कह गए, आप तो सुन तो लिए। पहले 10 रुपया अगर चैनल इन्होंने
लेने से पहले ये कह देते ताकि आपकी दुकानें ये तो टेम्परवरी है मगर आज या कल निकाल देंगे, ये नहीं कहते थे, ताकि एमएलए भी होर्डिंग पूछने आने से पहले हम आपकी सेवक है, हम आपके रक्षक है, हम आप सबके लिए जब चाहे हमें फोन कीजिए, बुलाए, हम आपकी मदद के लिए, ये कहते थे। मगर आज इनको जिंदगी में इनको धोखा देने वाले पहले तो एमएलए ही है, क्योंकि अगर एमएलए चाहते तो बहुत कुछ होता, ताकि इन्हीं के नेतृत्व में सभी अधिकारी अपने ही एमएलए के लेटर पर नेतृत्व में ही आ जाते हैं। अगर ये कहते तो 1 मिनट में इनकी दुकानें जैसे कि वैसे ही बन जाते। तो पहले जब इलेक्शन चुनाव आता है, मीठे मीठे बातें करते हैं, उसके बाद चुनाव आने के बाद सभी निकाल देने की सोच रखते हैं। देखेंगे एक रिपोर्ट में।